ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਲੱਖ ਲੋਕ है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਦੋਂ? ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੜਾ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ। मेरा केजरीवाल जी ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ सूबे दे विच लोकां दी जिम्मेवारी सरकार दी हुंदी है, पर जे सरकार मूँह मोड़े तो फिर लोग कित्थे जाण। असीं गल कर रहे हां मानसिक तौर ते शरीरक तौर ते विकलांग बच्चियां दी, बजुर्गां दी, जिन्हां दा आसरा है प्रभ आसरा। साडे नाल मुख सेवादार, क्योंकि रब वल्लों चलाया जा रहा है तो सेवा लगी है शमशेर जी दी। शमशेर जी, नाम तुसीं पहले ही सोच के रखिया सी भी सरकारां ने बांह तां फड़नी नहीं, रब दे आसरे चलना है, फिर प्रभ आसरा ही नाम रखो। हाँ जी बिल्कुल, आसरे प्रभ के आसरे नाल ही शुरू होया, उस आस नाल ही शुरू होया, उस आस नाल ही चल रहा। पर अज तुहाडे थ्रू जिहड़ा असीं जिन्हां ने कसमां खादियां संविधान दियां, उन्हां नूं अज असीं जो बेबस ते लाचार हो चुके, सारी उम्र काम करने वाले बजुर्ग, अखीरले समय कोई डिमेंशिया तो पीड़ित हो गया, घर के रास्ते भुल गया, बच्चा किसी भी जिंदगी के सफ़र के चलते चलदे लाचार हो गया, कोई जवानी च मतलब लाचार हो गया, पढ़िया लिखिया, किसी ने MBBS की, किसी ने MSc जूलॉजी की, अलग अलग तरह दी बीबियां जिन्होंने कि अलग अलग यूनिवर्सिटी दे विच मास्टर की है, किसी ने PhD की, इत्थे बीबियां जिहड़ियां बैठियां सी। पर अखीरले समय हुण ऐसे हालात ही ऐसे बन गए कि टोटली डिपेंड हो गई। तो हुण भी मैनूं फोन आ रहा है कि सरपंच जिहड़ी है, जिहड़ी लोकल गौरमेंट कह लो भी, वो लेके बच्चे नूं पहुंची हुई है प्रभ आसरा विच। इस वेले दी मैं गल कर रहा, क्योंकि सरकारां दे दरवाजे बंद होने करके सरकार कहती साडे कोल कोई अरेंजमेंट नहीं। सरकार दे अलग अलग डिपार्टमेंट, भावें सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया इस्त्री ते बाल विकास विभाग पंजाब दा, भी इस्त्री नूं भी संभालना ते बाल नूं भी संभालना। हुण बाल लई ते चलो कहंदे असीं CCI बना दी है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बनाए, पता नहीं कित्थे बनाया सी कि दसार ने लागे, वो बंद कर दिता, पता नहीं की मजबूरी बन गई है ना, तो नहीं चलाया गया। तो वो चक के हुण प्रभ आसरा संस्था जिहड़े बच्चे हैं उन्हों की गिणती दिन पर दिन बढ़ रही है। लिख के भी दे रहे हैं कि सानू पता है प्रभ आसरा दे विच इन्नी ज़्यादा गिणती है, ये बड़ा लिख के दिता, कोई हवा च गल्लां नहीं हैगियां। ते उस दे विच कि साडे कोल कोई इंतजाम नहीं, पर प्रभ आसरा की कैपेसिटी जिहड़ी है ऑलरेडी उस तो वध बच्चे रह रहे हैं। तो पर असीं ये कहने कि इनू प्रभ आसरा संस्था दे विच फिर भी दाखिल कर लो।
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਏ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਬਲਾਚੌਰ, ਅੱਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਅੱਛਾ ਥਾਣਾ ਘੜੂਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀ ਕੋਡ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਇਲਾਜ ਦਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਭਰ ਗਏ, ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੇ ਦੋ ਆ ਗਏ, ਕਿ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸਤੇ ਲਾਚਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਬਸ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰੇ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜੀ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬਿੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਭਰਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰੋ? ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਕਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਫਰੋਲ ਲੈਣ। ਉਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 16 ਸਾਲ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੋ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 1% ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੈ, 0.5% ਲਾ ਲਓ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਾ ਲਓ, 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਦੋਂ? ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਵਾਲੀ, ਲਾਂਡ ਆਨ ਦਾ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਫ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਬੇਬਸ ਲਾਚਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੈਡਲ 'ਚ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਨਾ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ? 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀ 1987 ਚ ਬਣਾਇਆ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਲੱਭ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 95% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਰਸਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 3-3 2-2 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 200 ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਚੱਲਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿੱਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੜਾ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈ। 11 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 700-800 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਟਾਇਲਟ ਭਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਰਿੰਦਰ MLA ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਫੇਜ਼ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ 6 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਬੜੇ ਨੁਕਸ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਨੇ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, 150 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਰਟ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਮ ਡੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਸੋਈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, 500 ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, DC ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ DC SDM ਕੋਲ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਗਈਆਂ, ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਜਲੂਸ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ 500 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਂਭੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ NRI ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ 40 ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਆ, 2 ਸੈਂਟਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਣ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 160 ਬੱਚਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਮੇਟਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮੈਂਟਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 1949 ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਇਹ 2 ਸੈਂਟਰ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਲੈਟ ਦੇ ਬੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ CEO ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਟੈਬਲੇਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਹ ਵੈਂਚਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂਟਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਨ ਆਰਡਰ, ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਇਨਟੂ 500 ਕਰ ਲਓ, 1.5 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੰਦ। ਜੇ ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ PM ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ,
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਓ, MCD ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਲਓ, ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਇਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਹੰਬਲ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਅਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 160 ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ 160 ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ 160 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 40 ਈਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 15 ਕੁ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, 4 ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ? 2000 ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਦਾਖਲ ਹੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਮ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਦਿਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੜੇ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, MLA ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਜਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ SDM ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂਟਲੀ ਲਈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਟ ਪਤਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ 1% ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ? ਇੱਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੌਣ ਚੱਕੂਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਠੀ 'ਚ ਪਿਆ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਨੇਟ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਉਹਦੇ ਪੈਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿਓ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ 3% ਹੈ ਨਾ, 1% ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ ਹੁਣੇ? 140 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। 140 ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦਾ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ 40 ਕੁ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧੇ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈਟ ਦੇ ਬੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਾਇਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।